ہماری کوئن ریونگ اینڈ ماڈرن بی کیپنگ ٹریننگ کا تیسرا دن ہے اور اس کا لاسٹ سیشن ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیشن ہونے والا ہے، اور اس میں انشاءاللہ اس سیشن کو چیئر کریں گے ڈاکٹر عاصم گلزار، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف انٹمالوجی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن، جنہوں نے اس ورکشاپ کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ دوستوں نے اسپانسرشپ بھی کی ہے، جس میں ایک جرنل ہے ایشین جرنل آف ایگریکلچر اینڈ بایولوجی، اور اس کے ساتھ ہمالیہ، یہ ایک بالکل نیا انٹرپرینور ہے جو بی کیپنگ میں اپنا کام سٹارٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی اس میں سپورٹ کیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عاصم گلزار صاحب سے کہ کائنڈلی وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اس سیشن کو کنڈکٹ کریں۔ کانفرنس کے ورکشاپ کے تیسرے دن کے موقع پہ میں مسٹر نوید احمد کو انوائٹ کروں گا کہ وہ آئے اور اس میں اسٹینڈرڈ میتھڈ فار کلوننگ کا یوز کرتا ہے، رپورٹ ہوتی ہے، رپورٹ بھی کیپنگ جو ہے اس پہ جو ہے وہ آپ سب کو کچھ بتائیں۔ تو مسٹر نوید احمد جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ لوگ جو بالکل بیک پہ بیٹھے ہیں میں چاہوں گا کہ اگر آپ آگے چلیے تو تشریف اس لیے لیں کہ کچھ چیزیں جو ہم ڈیمونسٹریٹ کریں گے پھر پتہ ہی نہیں چلے گا، تو کلوز سیکشن ذرا اچھا رہ جائے گا ہمارا۔ Is it fine now? دونوں ادھر بیٹھ جائیں۔ بہت بہت شکریہ، تکلیف کی معذرت۔ بیسکلی ایک تو پریزنٹیشن جو ہے چل رہی ہے اس سے آپ کو کچھ نظر آئے گا، اور ایک میں فزیکلی بھی یہاں پر ایک میں نے باکس رکھا ہے آگے، میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اندر بھی آپ کو بائی ہینڈ کر کے دکھاؤں کہ ہم لوگ کیسے جو مینجمنٹ ہے نا وہ جب کرتے ہیں اپنے باکسز کی، تو وہ کس طرح سے ہم باکس کو جو ہے وہ اپنے اوپن کرتے ہیں اور کیسے اس کو ہم لوگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اس کی جو اس میں ہم نے جو ریڈنگس لینی ہوتی ہے وہ ہم کیسے لیتے ہیں، اور بیسکلی بی ہائیو مینجمنٹ جو ہے نا یہ ماڈرن بی کیپنگ کی بنیاد ہے۔ ویسے تو بی کیپنگ لوگ کر رہے ہیں ٹریڈیشنلی وائلڈ بیز سے، جس میں بڑی مکھی ہے، درمیانے سائز کی ہے، چھوٹے کی ہے، جس کو ڈورسیٹا، سرانا اور فلوریا کہتے ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہیں ان کے اندر مینجمنٹ 0% ہے، ہم لوگ ان کو مینیج نہیں کرتے، ہم ان کو راب کر رہے ہوتے ہیں اصل میں۔ لیکن جب ہم ماڈرن بی کیپنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس میں ان مکھیوں کے ساتھ مینجمنٹ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ زیادہ بینیفیشل ہو۔ اگر ہم صرف وائلڈ کے اوپر رہیں، وائلڈ ہنی کے اوپر رہیں تو ہماری جو ملکی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تھیں، تو پھر ہم نے یہ جو بیز ہیں آج کل پالی جا رہی ہیں، یہ ہم نے امپورٹ کیے ہیں باہر سے، یا یہاں پر جو بیز ہیں پھر وہ ملٹیپلائی ہوئی ہیں۔ تو 80s کی دہائی میں زیادہ تر جو ایپس میلیفرا لیگسٹیکا جو کہ اٹیلین بیز ہیں یہ پاکستان میں آئیں، اور پھر اس کی جو مینجمنٹ تھی وہ لوگوں نے سیکھی۔ تو شروع میں ہمیں اس کی مینجمنٹ کا کوئی پتہ نہیں تھا، تو کئی دفعہ
आई थी और वो उनकी मोर्टेलिटी हो गई थी, लेकिन फिर विद प्रैक्टिस या फिर कुछ बाहर से प्रोजेक्ट्स आए, क्योंकि यूरोप की ये मुखी है, यूरोपियंस यहाँ पर आए और उन्होंने फिर आकर यहाँ पर बड़े प्रोग्राम्स किए, कुछ कईयों ने महीनों के किए, कईयों ने सालों के किए। तो बी कीपिंग क्योंकि एक लाइफ स्टॉक के साथ हम हैंडल कर रहे हैं, तो ये पूरे साल के जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो आएँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, वरना साल के डिफरेंट औकात के अंदर डिफरेंट मैनेजमेंट जो करनी होती हैं वो 10-15 दिन की ट्रेनिंग से खातिर खा नताइज नहीं लेती हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि अब तो इसकी दाग में बैठ चुकी है और बी कीपर्स पाकिस्तान के अंदर काफ़ी नॉलेजेबल हो चुके हैं, लोकल लर्निंग भी आ गई है और ना सिर्फ ये कि बीज तो पालना आ गया है, बल्कि हमें ये भी पता चल गया कि कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जिनके अंदर हम अपनी बच्चों को ले जा सकते हैं, क्योंकि हर साल जो है ना हमें नई डिस्कवरीज होती हैं। आज 30 ईयर्स हो गए मेरे को बी कीपिंग करते हुए और कई जगहों पे मैं जाके सोचता हूँ कि इसका तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर भी इतना फ्लोरा अवेलेबल है। तो इट्स ए कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस जिसमें हमें फ्लोरा डिस्कवरी करनी होती है और अपने बीज को वहाँ पहुँचाना होता है, बिकॉज हनी बीज का जो टारगेटेड एरिया होता है वो होता है 1.5 किलोमीटर, जिससे हमें एज अ बी कीपर फ़ायदा होता है। वैसे ये 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो है वो घूमती फिरती हैं, लेकिन जो हमें डब्बे में नजर आता है वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर का होता है। तो चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। कॉलोनी इंस्पेक्शन। अच्छा, कॉलोनी इंस्पेक्शन जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें गाइड करता है एक स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की तरफ। तो हमने अगर वो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर ली तो हमारी बीज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी कॉलोनीज सफ़र कर रही होंगी और खातिर खा रिजल्ट नहीं दे रही होंगी। वेल मैनेज्ड कॉलोनीज एक ही फॉर्म की वो हमें 20 kg तक हनी दे सकती हैं, और उन्हीं बॉक्सेस में से इल मैनेज कॉलोनीज जिसके साथ मैनेजमेंट नहीं हुई है वो 4-5 किलो से ज़्यादा नहीं जाती हैं। तो मैनेजमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो इसमें एक तो ये है कि जो मैनेज करने वाले हैं, जो इंस्पेक्टर है जो कि देख रहे हैं बच्चों को आकर के, जो निगरान है, सुपरवाइजर है, उसको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि वो बॉक्स में क्या देखने के लिए जा रहा है। अगर वो खाली जाता है और उसको ओपन करता है और बस वो देखता रहता है ऐसे ही बगैर किसी टारगेट के, तो रिजल्ट जो है वो अचीव नहीं होंगे। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि हम उसमें क्या देख रहे हैं। तो उसमें जो मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखनी होती है बी हाइव के अंदर, वो होती है कि उस कॉलोनी का इस वक्त स्टेटस क्या चल रहा है, वो ग्रो कर रही है या डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो नंबर 1 तो हमें ये ऑब्जर्वेशन लेनी होती है। दूसरा, उसकी पॉपुलेशन देख के पता चलता है। दूसरी चीज़ जो हमने उसके अंदर नोट करनी होती है वो उसकी मलका होती है कि उसमें क्या क्वीन मौजूद है जो कि लेइंग है, अंडे दे रही है। तो दूसरी चीज़ हमने वो ऑब्जर्व करनी है कि क्वीन उसमें मौजूद है या नहीं है। तीसरी चीज़ हमने उसके अंदर देखनी है कि डिजीज़ है या हेल्दी कॉलोनी है। और फिर हमने जो चौथी चीज़ उसके अंदर ऑब्जर्व करनी है वो ये होती है कि उसके पास इतने ज़खायर मौजूद हैं खुराक के कि वो सर्वाइव कर ले। अच्छा, अब हर एक का एक स्पेशल पैरामीटर है। जैसे अगर हम खुराक की बात करें तो मैं अक्सर बताता होता हूँ फार्मर्स को, हमारे भाइयों को, कि इनकी जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है वो है 2 किलोग्राम पर फ्रेम हनी, वो तो एक छत्ते में आ गया। अब हर कॉलोनी जो कि 10 फ्रेम्स की होती है, नॉर्मली 10 छत्ते होते हैं, उसके पास अगर दोनों अतराफ में एक एक छत्ता मौजूद है, यानी उसके पास 4 किलोग्राम हनी मौजूद है, तो ये इसका मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल है। इससे अगर कम होगा हनी तो फिर वो चली जाएंगी कैनिबलिज्म की तरफ, यानी वो अपने ही बच्चों को खाने लग जाएंगी, स्टार्वेशन की तरफ चली जाती हैं। तो हमें जब ऑब्जर्वेशन लेनी है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उनके पास खुराक पूरी है या नहीं है, और उनके अंदर डिजीज़ भी हमारे यहाँ जो है ना 2-3 किस्म की पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा डिजीज़ नहीं है, लेकिन येस दे आर फैटल, तो फिर उनको भी ऑब्जर्वेशन लेना। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, आपके लेफ्ट के ऊपर क्वीन आपको देखे नज़र आ रही है,
कैन सी जो छोटी पिक्चर है नीचे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है उसके अंदर हमने बताया हुआ है कि इसके अंदर डिजीज़ जो है वो पता चल रही है। फुल स्क्रीन कर सॉरी फुल स्क्रीन कर शॉर्ट में भी है, सॉरी 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 कुछ समझ में आ रहा है? जी जी। जो सेकंड आपको नजर आ रहा है यहाँ पर पिक्चर नीचे आपके सेकंड लेफ्ट से जो है वो आपको नजर आ रहा होगा कि ब्रूड तो है लेकिन काफ़ी वो जो है ना स्कैटर्ड है, कुछ छत्ते बांधे हैं, कुछ खाली पड़े हुए। तो दिस इज बेसिकली डिजीज कॉलोनी। थर्ड के अंदर जो है आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ हनी नजर आ रहा है और कुछ नीचे उसके पोलन वाला फ्रेम है, वो जो थर्ड पिक्चर है। आई डोंट नो ये ज़्यादा क्लियर आपको आ रही हो शायद, वहाँ से ज़्यादा मुझे तो इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही क्लियर नज़र आ रही है। तो ये तीन जो है ना चीज़ें ये प्राइम इंपॉर्टेंस की हामिल होती हैं, तो हमें ये देखनी है और इसका बकायदा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि आखिर हमने कॉलोनीज को जब मैनेज करना है तो हमने कब करना है। तो हर एरिया के एतबार से उसको हमने ऑब्जर्व करना होता है। जैसे कि जो सर्द इलाके हैं हमारे या पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर हमारे पास डे टाइम शॉर्ट होता है और टेम्परेचर जो होते हैं वो लो होते हैं। तो हमने उसको 11 बजे से लेकर के और 2 बजे का टाइम रखा हुआ है हिली एरियाज़ के अंदर। 2 बजे के बाद फिर उसकी जो है ना हम ऑब्जर्वेशन नहीं लेते और 11 बजे से पहले भी नहीं लेते, ताकि बी हाई पर जो टेम्परेचर है वो लो ना हो जाए। अगर वो लो हो जाएगा तो उनकी जो बच्चे हैं वो चिल हो जाएंगे और उनकी मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो एज अ बी कीपर वी आर सपोर्टिंग देम एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम हार्म। इसी तरह से अगर हम देखें जो हमारे प्लेन्स हैं वहाँ पर अगर सर्दियों में हमने देखा तो हमने 1 घंटा पहले कर दिया है, तो हम 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो विंटर्स का तो ये प्लान कर लेते हैं हम लोग, तो दिन शॉर्ट होते हैं। समर्स के अंदर अगर माउंटेन एरियाज में हमने करना होता है तो हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक मॉर्निंग सेशन कर लेते हैं हम 8 से 10 बजे तक का, और एक इवनिंग सेशन कर लेते हैं और वो कर लेते हैं 4 बजे से लेकर के बस 2 घंटे का मजीद टाइम होता है 6 बजे तक। तो इसी तरह से प्लेन्स के अंदर जब हम आ जाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग ये तरतीब रखते हैं कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का हमने यहाँ पर ज़रा अर्ली हम स्टार्ट ले लेते हैं समर्स के अंदर, और फिर उसके बाद हम लोग इसको 4 बजे से लेकर के और 6 बजे तक का टाइम मुतमिल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो बीज हैं वो हमारी मैनेजमेंट की वजह से तंग ना हो और उनकी जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो बरकरार रहे, और वो जो कॉलोनीज हैं वो एक्सपोज ना हो ओपन से। हमारी जो बीज हैं ये अंधेरे में रहना पसंद करती हैं, दे डोंट लिव इन द ओपन। तो अगर हम इनको एक्सपोज करेंगे ज़्यादा देर के लिए लाइट के साथ तब भी दे विल बी डिस्टर्ब। और एक मरतबा अगर किसी कॉलोनी को खोल लिया जाए तो वो 2 घंटे तक बहुत सख्त डिस्टर्ब रहती है, और अगर हनी फ्लो के अंदर हम इनकी बार बार मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है इनकी जो हनी यील्ड है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा हमें। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वैसे तो नॉर्मली जो मैं एक जनरल रूल बताता हूँ वो ये है कि 15 दिनों में एक मरतबा हर कॉलोनी का विजिट कर लेना चाहिए। इससे ये होगा कि आपको उनकी ज़रूरियात का पता चलता रहेगा। कुछ मक्खियों की ज़रूरियात होती हैं कि वो खुराक की वजह से वीक हो रही होती हैं, और कुछ मक्खियाँ जो हैं वो किसी टाइम के ऊपर स्पेस मांग रही होती हैं, दे रिक्वायर मोर स्पेस। तो एक तो ये कि 15 दिनों में हमें ये जाना ज़रूरी है, हर बॉक्स के पास जाना चाहिए। सेकेंडली अगर स्वार्मिंग सीज़न है और स्वार्मिंग इम्पल्स जो है वो बिगिन हो गई है जो कि मार्च के महीने में होती है, तो ऐसे में हमें हर हफ्ते उनकी एग्जामिनेशन करनी है, क्योंकि अगर हमने ऐसा न किया तो बीज हमारी जो है वो स्वार्म कर जाएंगी। और कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने जो बिगिनर्स हैं जो कि हॉबीस्ट होते हैं उन्हें हमने मक्खियाँ दी, हमारी ख्वाहिश होती है कि उनको मजबूत मक्खियाँ दें ताकि जब उनको पहली दफ़ा शहद की मक्खियाँ किसी के घर पे रखी हम जाके तो दे शुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो हमने उनको बहुत शानदार मक्खियाँ दी, घर में उनके रखवाई, और उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट नहीं की उसकी, और जब कुछ दिनों के बाद उनकी कॉल आई कि जी वो मक्खियाँ थोड़ी उड़ रही हैं, शुरू में ज़्यादा उड़ रही थी, अभी थोड़ी उड़ रही हैं।
ایونچولی کیونکہ تقریباً 1 مہینے کا سائیکل ہوتا ہے کسی بھی فلاورنگ کے کھلنے میں اور ہنی کے تیار ہونے میں. تو ہم عام طور پہ اسسٹ کرتے ہیں جا کے ان کو رکھ بھی آتے ہیں اور ہارویسٹ بھی کر دیتے ہیں ہنی کا. تو جب ہنی ہارویسٹ کرنے کے لیے گئے تو ہمیں دھیان رہے گا کہ یہ مکھیاں جو ہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے, اب وہ جو دی تھی اس سے آدھی مکھیاں رہ گئی ہیں. تو معلوم پڑا کہ وہ نیکی رائے نہ چلی گئی, تو وہ مکھیاں سوام کر گئی. انہوں نے ایگزامن نہیں کیا اور ہمیں انہوں نے رجوع نہیں کیا کہ آپ آ کر کے اس میں, کیونکہ کاسٹ انکر ہوتی ہے. اگر ہم جائیں گے 1 ہفتے کے بعد ان کی ایکسپینشن کے اندر تو ہم ان سے کچھ نہ کچھ چارجز لیں گے. تو کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مکھیاں آ گئی ہیں مسعودی شہر آ جائے گا. تو اس لیے کچھ بیسک آپ کو ٹریننگ بہت ضروری ہے سو دیٹ آپ اس سے پورا استفادہ حاصل کر سکیں. اور مینجمنٹ جو ہے دیٹ از دا کی ٹو سکسیس. اچھا, اب یہ جو میں نے بڑا پکٹوریل قسم کا بنایا ہے سیشن آپ کے لیے تاکہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو جائے نا. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کالونی کو کھولنا ہی ضروری نہیں ہے. آپ سمپلی باہر سے دیکھ کے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہماری کالونی جو ہے وہ اس وقت کیا چاہ رہی ہے. جو سب سے پہلی آپ کے لیفٹ کے اوپر پکچر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کافی ساری مکھیاں باکس کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ فلائی کر کے واپس گھر کی طرف آ رہی ہیں. یہ کالونی دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دس از اے اسٹرانگ کالونی اور اس کی پاپولیشن اچھی ہے اینڈ دس از اے پروڈکٹیو کالونی. اس کے ساتھ جو دوسری تصویر ہم نے لگائی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے جو لاروے ہیں ڈرونز خاص طور پہ نظر آ رہے ہیں, وہ اس کے جو پیوپے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ مرے ہوئے سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے واٹر بورڈ کے اوپر. اس کو دیکھتے ہی ہمیں فکر آنی چاہیے, شروع ہو جانی چاہیے کہ دس از اے ڈیزیزڈ کالونی. ناؤ اے بی کیپر who is a supporter of bees, he must intervene اور وہ اس کی مینجمنٹ کریں. آپ کے جو آپ کو اس کے بعد ایک پکچر نظر آ رہی ہے جو کہ 3rd پکچر ہے, یہ ڈیڈ بیز کی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو بیز ہے نا یہ بڑی اپورچونسٹ ہیں, یہ ہر وقت ایزی منی کے چکر میں رہتی ہیں. تو یہ ایک دوسرے کو راب کرتی ہیں, جہاں سے یہ دیکھتی ہیں نا کہ ہمیں آسانی سے خوراک مل رہی ہے, یہ رابنگ کی طرف چلی ہے, کچھ چوری کرنے کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک باکس تھا اور باہر سے ان کو خوراک کی کمی تھی, ریکوائرمنٹ زیادہ تھی کیونکہ انہوں نے اپنے بچے زیادہ ریز کیے ہوئے تھے کچھ کالونیز نے. تو انہوں نے کمزور باکس کے اوپر جا کے حملہ کیا اور پھر وہاں پر جنگ ہوئی اور پھر اس جنگ کے اندر بے تحاشا مکھیاں جو ہے ہمیں اس میں بڑی بھی نظر آئیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کسی بھائی نے اسپرے کر دیا. جب اسپرے کر دیتے ہیں تو جو مکھیاں جس کالونی کی ہوتی ہیں وہ بیچاری وہاں تک گرتے پڑتے پہنچ بھی جاتی ہیں, کئی دفعہ اگر ویک اسپرے ہو, ورنہ وہاں پہ بھی مر جاتی ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مکھیاں ہم دیکھتے ہیں کہ بری ہوئی ہیں اور ارد گرد بری ہوئی ہیں باکس کے, تو دے آر ڈیڈ بیکاز آف رابنگ. اور جو مکھیاں صرف فرنٹ کے اوپر مر کے گری ہوئی ہیں اور ان کی جو پروپوسز ہیں وہ ایکسٹینڈیڈ ہیں, یعنی ان کی جو زبان ہے وہ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے. تو یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پیسٹیسائڈ پوائزننگ کی وجہ سے بری ہے. تو یہ 2 فیکٹر جو ہے نا مورٹیلٹی اور بیز کے اندر بڑے کامن ہیں. تو یہاں پر بی کیپر کو انٹروین کرنا پڑتا ہے اور یا تو پھر وہاں سے وہ شفٹ کرے اپنی مکھیوں کو, اور یا پھر جو رابنگ ہو رہی ہے اس کے سدباب کے لیے انٹرنس جو ہے نا وہ چھوٹی کرے. یہ دوبارہ ریپیٹ کر دے دو. یہ جو سر 3rd پکچر ہے یہاں سے لیفٹ سے, اس میں 2 فیکٹرز نظر آ رہے ہیں. بیز کی مورٹیلٹی ہوئی ہے فرنٹ کے اوپر, انٹرنس کے اوپر گری ہوئی ہے, اور یہ ایک تو رابنگ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ شہد کی مکھیاں کمزور ڈبوں کو آ کے حملہ کرتی ہیں اور ان سے خوراک چھیننے کے لیے آتی ہیں, لیکن فائٹ ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ مکھیاں جو ہے نا اس میں مر جاتی ہیں. 2nd فیکٹر جو ہے پیسٹیسائڈ پوائزننگ کا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مکھیاں اپنے اپنے گھر تک تو بیچاری پہنچ پاتی ہیں اور وہاں پر آ کے کلابازیاں بھی لگا رہی ہوتی ہیں, جس طرح پوائزننگ ہوتی ہے تو کرالنگ کر رہی ہوتی ہیں اور گھومتی بھی ہوتی ہیں. لیکن ان کی جو خاص پہچان ہوتی ہے ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کے پروپوسز ایکسٹینڈیڈ ہوتے ہیں. اکثر میرے پاس یہ سوال آتا ہے کہ ہمارا فارم تھا مکھیاں بہت آتی ہیں انٹرنس کے اوپر, تو پھر ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا نارمل بنی ہوئی ہے یا ان کی زبانیں جو ہے نا وہ باہر نکلی ہوئی ہیں. تو یہ ایک سائن ہے کہ پیسٹیسائڈ پوائزننگ ہوئی ہوئی ہے مکھیوں کو, اور پھر وہ آپ کو وہاں سے یا تو موو کرنا ہوگا یا اگر انتظار کریں گے بیٹھے رہیں گے تو پھر جو پاپولیشن ہوگی فیلڈ فورس ہوگی وہ ہماری کافی زیادہ ڈویڈل ہو جائے گی. اچھا, پھر اب ایک سچویشن اور ہے. اب انٹرنس میں ہم گھوم رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں باہر سے, ابھی اندر سے نہیں کھولا ڈبے کو ہم نے, تو ہمیں پتہ چلا کہ کسی باکس کے سامنے
کچھ ڈاٹ سے نظر آ رہے ہیں یلو اور بلیک، جو کہ لگتا ہے جیسے کہ صفائی نہیں ہوئی ہوئی ہے. تو ایسی صورت کے اندر بھی ہمیں کیئرفل ہو جانا ہے، کیونکہ یہ کالونی بھی ڈیزیزڈ ہے اور موسٹ پروبیبلی ہماری بیز جو ہیں ان کو ڈائسینٹری کی شکایت ہوتی ہے ونٹرس کے سیزن میں خاص طور پہ. تو یہ کافی عرصے کے لیے جب کنفائن رہتی ہیں، اندر اڑتی نہیں ہیں، تو پروٹوزوان ہیں کچھ وہ پنپ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ پھر بیمار پڑ جاتی ہیں، سولن ان کے اسٹامک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ان کو ہمیں کچھ میڈیسن دینی پڑتی ہے جو کہ اینٹی پروٹوزوان ہوتی ہے. تو یہاں پہ بی کیپر کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایک سچویشن ایسی آتی ہے کہ جس میں ہمیں اکثر نظر آتا ہے فارموں کے اوپر کہ بیز جو ہے وہ کرال کر رہی ہیں، پورے فارم میں کرال کر رہی ہوتی ہیں. ایون اگر ہم بھی وہاں پر کھڑے ہو جائیں فارم پہ جا کے تو ہماری باڈی کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں وہ، کیونکہ دے آر انیبل ٹو فلائی. کچھ کے اوپر تو وائرس کا اٹیک ہوتا ہے اور ان کے ونگز جو ہیں وہ مسلس کام نہیں کر رہتے. کچھ کے اتنا زیادہ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ جو ونگز ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوتے، وہ پروڈکشن ایج کے اندر، اس کی ڈیولپمنٹ ایج کے اندر وہ گرو ہی نہیں کر رہے ہوتے. ان کے اوپر مائٹس کا اٹیک ہوتا ہے جو کہ دو قسم کے ہیں جو کہ بڑے کامن ہیں، ایک ویروا مائٹ ہے اور ایک ٹروپیلیلا کوکلیرے ہے. یہ بی کیپرز کے نائٹ میئر ہیں اور یہ گھر کر گئے ہیں ہمارے باکسز کے اندر. ہم نے ان کے ساتھ مینجمنٹ کرنی ہے، ان کو 100% ختم ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اڈاپٹیبلٹی ان کی اب ہو چکی ہے. تو بی کیپر کا کام ہے کہ وہ ڈفرینٹ پریکٹسز کرے اور پھر اس کو سنبھالے. تو جیسے ہی دیکھیں کہ یہ لیول آ گیا ہے اس کا مطلب ہے بات آگے بڑھ چکی ہے. تو ہم پھر آپ کو ابھی ایک جب آن ہینڈ پریکٹس کروائیں گے تو اس میں اس وائٹ کے اگینسٹ ہم نے ویکلی ایگزامینیشن رکھا ہوا ہے جو کہ ہم نے خاص طور پہ یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے پروموٹ کیا ہے جس کو کہتے ہیں شوگر گرور میتھڈ. تو اس سے ہم لوگ اپنی ہر کالونی کو ایٹ لیسٹ ویک میں اگر ایک مرتبہ چیک کر لیتے ہیں اور مکھیوں کو کوئی لاس نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی اس طرح رہتی ہیں لیکن ہمیں ریڈنگ مل جاتی ہے پرفیکٹ کہ ان کے پاس ڈیزیز کی کیا صورتحال ہے. اور اگر ڈیزیز ارلی اسٹیج پہ ہم پکڑ لیں تو پھر جو اکنامیکل تھریش ہولڈ ہے اس سے ہم بچے رہتے ہیں. یہ جو سیکنڈ پکچر ہے اس کے اندر رابنگ کی شکایت ہے. دو باکسز ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک باکس کے اوپر بہت زیادہ مکھیاں جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ زمین کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہیں. تو یہ بھی سچویشن جو ہے بڑی کروشل ہے. اس اسٹیج کے اوپر ہمیں بی کیپر اگر فارم کے اوپر موجود ہے تو وہ اس میں انٹرنسز بلاک کر دے گا ان کی، تو مکھیاں آزادی سے جو باہر سے آ رہی ہیں وہ اندر نہیں جا سکیں گی. ادروائز اگر بی کیپر موجود نہیں ہے لوکیشن کے اوپر تو یہ ڈبہ گیا، اس میں کچھ نہیں بچنے والا. جب وہ واپس آئے گا تو یہ وکٹمائز ہو چکا ہوگا. جو تھرڈ پکچر ہے اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ بیز جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور باکس کے اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اینٹر سے بیٹھی ہوئی ہیں. فلائنگ بیز کم نظر آ رہی ہیں، نہ آ رہی ہیں نہ جا رہی ہیں. کام ڈاؤن سچویشن ہے لیکن بیز اسٹرانگ ہے. ایسی بیز اگر ہوں تو ان کو کام کرنا چاہیے، اڑنا چاہیے، فلائی آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن جب آپ یہ انڈیکیشن دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا موڈ تبدیل ہو رہا ہے. وہ سوامی کی طرف جانا چاہ رہی ہیں یا ایکسپانڈنگ کی طرف جا رہی ہیں، یعنی اب ان کا فالج کی طرف سے دھیان ہٹ گیا ہے. دے وانٹ ٹو لیو دا ہوم. تو وہ اب اگلا گھر جو ہے نا اس کی طرف رخ کرنے لگی ہیں. تو دے آر پلاننگ اراؤنڈ ناؤ اور وہ پھر ایک دم سے وہ ایک جذبہ آتا ہے ان کا اور پھر وہ ایک دم سے جو ہے نا آدھا جو ہائی وے وہ چلا جاتا ہے سوارمی کی صورت میں اور جو ایکسپانڈنگ ہے اس کی صورت میں پورا کا پورا جو ہے باکس وہ خالی ہو جاتا ہے آپ کا. وہ کسی نئی جگہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اسٹریس ہوتا ہے اس ایریے کے اندر. تو یہ دو سچویشن ایسی ہوتی ہیں جب آپ کو یہ نظر آئے سائنس اینڈ سمپٹمس. پھر جو لاسٹ پکچر نظر آ رہی ہے اس کے اندر ڈرونز ہیں جو کہ آبویس نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ. ڈرونز عام طور پہ اس طرح باکس کے اندر اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اسکیٹرڈ ہوتے ہیں، کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے. چند سو ہوتے ہیں 20,000 کی کالونی کے اندر چند سو ڈرونز ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کالونی کے اندر ہمیں ورکرز کم نظر آ رہے ہیں اور ڈرون زیادہ نظر آ رہے ہیں تو یہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جسٹ باہر سے اگر ہم باکس کو دیکھیں آبزرو کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کالونی اس وقت کس سچویشن کے اندر ہے. ابھی ہم نے اوپن نہیں کیا.
तो इसमें ड्रोन ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये कॉलोनी ड्रोन लेयर हो चुकी है, यानी इसकी जो क्वीन है उसे इंतकाल पजीर हुए 28 दिन गुजर चुके हैं और अब वो जो बीज हैं वो खुद से उनकी ओवरीज डेवलप हो गई हैं और वो अब अंडे देने लग गई हैं। लेकिन जो वर्कर बीज अंडे देती हैं उनसे पैदा ज़रूर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन वो सब के सब ड्रोन्स होते हैं। तो ये एक अजीब फिनोमिना है, क्योंकि ये जो है वर्कर बीज ये मेड नहीं हुई होती है। तो 28 डेज तक अगर किसी ने इतनी नेग्लिजेंस दिखाई कि उसने मैनेजमेंट नहीं की अपने बीज की, उनको पता ही नहीं चला कि क्वीन आ गई है, तो फिर ऐसा होगा कि वो ड्रोन लेयर हो जाएगी। और इसका हल जो है वो फिर ये होगा कि इस कॉलोनी को हम ख़त्म कर देते हैं और इसकी बीज को 300 गज दूर जा कर के हम लोग किसी दरख्त के ऊपर झाड़ देते हैं और जो ओरिजिनल बॉक्स होता है उसे अगर ज़्यादा पॉपुलेशन तो वापस वहीं पे ला के रख देते हैं। तो ऐसे में जो लेइंग वर्कर्स होती हैं उनकी ओवरेज डेवलप हुई होती है वो उड़ के वापस नहीं आ सकती क्योंकि वो तो हैवी हो गई हैं। तो जो अभी बची हुई होती हैं फिर वो वापस आ जाती हैं। तो फिर इस कॉलोनी को हम ब्रूड देंगे या अगर हमारे पास क्वीन अवेलेबल है वो दे के सर्वाइव करवा सकते हैं। तो ये वो क्रूशियल हालात हैं जिसके लिए मैनेजमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। सो अब हम बात करते हैं कॉलोनी इंस्पेक्शन फ्रॉम इनसाइड। तो ये जब हम आते हैं बीज के पास अपनी तो हमने वीकली मैनेजमेंट का शेड्यूल बनाया होता है वैसे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि फोर्टनाइटली जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंटली हमने जब भी कॉलोनी को ओपन करना है तो हमने देखना है कि इसके अंदर क्वीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो क्वीन की प्रेजेंस जो है वो मालूम करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि हमें पता चल जाए, वरना तो एक क्वीन है और 20,000 30,000 उसके अंदर वर्कर्स हैं तो क्वीन को तो नहीं ढूंढते रहेंगे ना उसके अंदर। तो वो क्या चीज़ है कि जिसको हम देखेंगे कि क्वीन प्रेजेंट है। एग्जैक्टली अगर एक्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब है क्वीन वाइबल है और वो मौजूद है वहाँ पर। तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि अंडे हैं या नहीं है। ये हमारी इनसाइड से जब इंस्पेक्शन कर रहे थे तो उस वक्त हमारी ये ऑब्जर्वेशन होती है। फिर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट रीडिंग लेनी होती है वो ये लेनी होती है कि इस कॉलोनी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। हाइव्स के अंदर वो नंबर ऑफ फ्रेम के हिसाब से काउंट की जाती है कि ये 10 फ्रेम अगर टोटल उसके अंदर पड़े हुए हैं तो क्या 10 के 10 के ऊपर 20 बैठी हुई हैं या 8 में है या 9 पर है या 7 के ऊपर है। तो वो हम रीडिंग नोट करते जाते हैं। फिर साथ साथ फिर हम ये देख रहे होते हैं कि उसके अंदर जो ब्रूड है हमारा वो कितना है, वो कितने फ्रेमों के ऊपर है। से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 10 फ्रेम रखी हैं तो क्या 4 या 5 फ्रेम ब्रूड हैं उसके अंदर जो कि नॉर्मल साइकिल है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब दिस इज ए नॉर्मल कॉलोनी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसको सपोर्ट देते हैं किसी और कॉलोनी से लेकर के या फिर हम उसकी क्वीन को ब्रूटल है, एनिमल किंगडम इज वेरी ब्रूटल, हम उसकी क्वीन को ज़ाया कर देते हैं और फिर हम उसको कहीं और से रिप्लेस कराएंगे उसकी क्वीन। thirdly हम लोगों के पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फूड सोर्सेज क्या हैं वो अंदर से लोग देखेंगे उसमें। तो उसमें पोलन होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर उन्होंने बच्चे अपने जनरेट करने हैं तो उनको पोलन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनको हनी की रिक्वायरमेंट है। और हनी मैंने जो बोला था वो क्या बोला था कि कम से कम जो है हर डब्बे के पास कितना होना चाहिए हर वक्त, वो है 4 kg। 2 छत्ते उसके पास हर वक्त होने चाहिए, 10 फ्रेम पीस हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूँ आपको कि अक्सर ये नॉर्दर्न एरियाज हमारे जो है या मरी का एरिया हो गया जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, विंटर्स के अंदर यहाँ पर मोर्टेलिटी हो जाती है कई दफ़ा कॉलोनीज की। लोकल बीज की है, ये नहीं कि सिर्फ एपिस मेलिफेरा है, यहाँ पर लोकल एपिस राना लोग रखते हैं घरों के अंदर वाइट के अंदर। तो वो मेजर जो उनकी मोर्टेलिटी का जिम्मा है ना वो इसका है कि वो खुराक नहीं उनके पास होती है विंटर्स में। देयर आर नो फ्लावर्स टू गेट हनी ड्यूरिंग विंटर्स, वो उड़ नहीं सकती बेचारी। तो हम तो सर्दियों में खूब खाते पीते हैं, तो बेचारी मक्खी तो उड़ ही नहीं सकेगी, जो रिजर्व थे उसके अगर वो खत्म हो गए तो दे आर गोइंग टू डाई। तो एक कैप्शन मैंने कहीं पढ़ा था अमेरिकन बी जर्नल के ऊपर, उन्होंने अपने सरे वर्क पे लगाया था, उसमें एक बॉक्स था हनी बीज का, वो डबल ट्रिपल स्टोरी बॉक्स था और उसके अंदर से बीज जहाँ से आती जाती हैं वहाँ पर से एक होल था और उस पर लिखा हुआ था बीज डू नॉट डाई ऑफ कोल्ड, दे डाई ऑफ हंगर। सो
सर्दी में बर्फ में भी मक्खियाँ पूरा ढका हुआ डब्बा और वो बर्फ से और वो सर्वाइव कर रही है बिकॉज दे हैव गॉट फूड इनसाइड। तो फूड का हमें ख्याल करना है एज अ बी कीपर, एटलीस्ट उनके पास 2 छत्ते फल का होना चाहिए। फिर हमने देखना है कि उनके ऊपर डिजीज तो नहीं है। अब डिजीजेज हमारे पास जो है ना वो आ रही है, यहाँ पर जो हमने शो किया हुआ है छत्ता, उसके अंदर आपको फोर्थ जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल स्कैटर्ड नजर आ रहा है। वैसे तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट पैच होता है इसका कि रूट अगर सेहतमंद है तो सारे के सारे बच्चे एक उम्र के होंगे और अदरवाइज बीच बीच में से जो मर जाते हैं उनको फिर मक्खियाँ निकाल देती हैं। तो यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये पैच बिल्कुल पेपर प्रिंट टाइप का नजर आ रहा है और बिल्कुल स्कैटर्ड है इसके अंदर रूट। तो इसमें 2 बीमारियाँ हो सकती हैं, एक माइट्स, दूसरा उनको फॉल ब्रूट की बीमारी हो सकती है कॉमनली। अच्छा, फॉल ब्रूट डिजीज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो है बैक्टीरियल डिजीज और माइट्स जो है ये पैरासाइट्स हैं। अब इनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है, तो हमने तशखीश करनी पड़ेगी कि ये कौन सी वाली बीमारी है। ये ना हो कि हम लोग बस एक ही ट्रीटमेंट सारों को लगाई जाए, जैसा कि हमारी इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर बीकीपिंग में हो रहा है कि डिजीज होती है अमेरिकन फॉल ब्रूट और दे रहे होते हैं उसको ट्रीटमेंट माइट्स का। ये मैंने 100% ऑब्जर्व किया है, ऐसे ही हो रहा था बिकॉज लर्निंग नहीं है। और फिर यहाँ पर आपको आखिरी जो पिक्चर है राइट हैंड पर नजर आ रही है, इसके अंदर आपको साइन नजर आ रहे हैं स्वार्मिंग के और एब्सकॉन्डिंग के। ये मौसम बाहर में आमतौर पे नजर आ रहे होते हैं कि बीज जो है वो चाह रही होती हैं कि अब अपने आप को मल्टीप्लाई करें, नेचुरल वे है उनका मल्टीप्लिकेशन का। तो उसको हमें किल करने के लिए इस स्पिरिट को वीकली इनके जो क्वीन सेल्स होते हैं इनको मारना होता है या उसको हमें क्वीन फार्म करनी होती है नई, क्योंकि ओल्ड क्वीन के जो फेरोमोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। व्हाट इज स्वार्मिंग, क्योंकि हम लोगों ने आपको बेसिक्स नहीं पढ़ाई हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। स्वार्मिंग में ये होता है कि जो क्वीन होती है वो अकेली होती है बेचारी और उसका जो वर्कर्स होते हैं सारे सारे उनको इसके जो फेरोमोन्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं जो कि इसकी बॉडी से सिक्रीट हो रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वीन सब्सटेंस। तो वो लीक करती रहती है इसके इर्द गिर्द जो एक हल्का होता है क्वीन के इर्द गिर्द मक्खियों का, और वो शेयर करती रहती है बाकी मक्खियों के साथ, जिसकी वजह से तमाम जो वर्कर बीज हैं वो क्या होती हैं, मेल या फीमेल, सब फीमेल होती है ना। तो फीमेल्स का मतलब ये है कि उनकी ओवरीज नहीं होगी। तो अगर हमने उनकी ओवरीज को सप्रेस रखना है तो उनको कोई ना कोई ऐसा सबसेंस जरूर चाहिए होगा कि वो डेवलप ना हो। इसीलिए जिस वक्त क्वीन किल हो जाती है किसी वजह से मर जाती है तो वो सबसेंस नहीं मिलता, तो वर्कर बीज की ओवरीज डेवलप होना शुरू हो जाती है और वो सब अंडे देने लग जाती है। तो यहाँ पर जो है ये होता है कि स्वार्मिंग के अंदर जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है कॉलोनी की और क्वीन वीक होती है तो उसके सबसेंस जो है तमाम के तमाम बीज को नहीं पहुँच पाते, तो उसकी वजह से इनको लगता ये है कि अब हमें क्वीन को चेंज करना है। तो फिर वो आमतौर पे स्वार्मिंग के अंदर जो ओल्ड क्वीन होती है वो आधी मक्खियाँ लेके अपने साथ नेक्स्ट घर को रवाना हो जाती है और जो पुराने पीछे ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं आपको, इसमें नई मलका आने वाली उसकी बच्चियाँ जो है फिर टेक ओवर कर देती हैं अपने घर को। फिर हमें ये भी देखना होता है कि जो हनी फ्लो सीजन है उसके दौरान में रैपिडली हनी आ रहा होता है और जो छत्ते हम उनको दे रहे होते हैं वो जल्दी से शहद से भर जाते हैं। अगर हम उनको मजीद स्पेस नहीं देंगे तो मक्खियाँ जो हैं वो फिर छत्तों को बड़ा करना शुरू कर देती हैं, मोटा मोटा करना शुरू कर देती हैं, या फिर कहीं पर उनको स्पेस मिलेगी तो वहाँ पर वो छत्ते बनाना शुरू कर देती हैं। तो हमने इंतहाई विजिलेंस का मुजाहरा करना होता है। हनी फ्लो कोई भी आप देख लें पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर ही जो है ना हनी तैयार हो जाता है। इट टेक्स मे बी 25 डेज या 35 डेज, दैट्स ऑल। सिर्फ बेर का एक ऐसा हनी है क्योंकि वो विंटर्स में होता है तो वो तकरीबन 1.5 महीने प्रोलॉन्ग करता है, बाकी सारे के सारे बस 1 महीने 1.25 महीने के अंदर हमें इसका रिजल्ट आ जाता है। तो इस हनी फ्लो के सीजन में जो कि मार्च से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है हमारे यहाँ, तो मार्च से लेकर जून जुलाई तक चलता है, तो इसमें हमें बहुत विजिलेंट रहना है और वीकली हमने वीकली भी या उससे पहले भी हमने ऑब्जर्व करते रहना है कि हमारी बीज की कोई रिक्वायरमेंट हो रही है छतों की तो हम उनको वो दे दें। दूसरा ये है कि हमने क्लीनिंगनेस का भी बड़ा ख्याल रखना। अक्सर ये होता है कि वैक्स मॉथ लग जाता है और वो हमारी जो लोकल हनी बीज है एपिस सराना, उसमें चूँकि ये ऊपर से वैक्स वगैरह वो गिराती रहती हैं और नई छतें वो आमतौर पर इस्तेमाल करती हैं, पुराने नहीं यूज़ करती हैं, तो उन पुराने छतों में जिसको अबेंडन कर देती है वैक्स मॉथ करने लग जाता है। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम बेसिकली, तो जिसकी वजह से मक्खियाँ फिर अपना घर छोड़ के रिस्पॉन्ड कर जाती है। तो एपिस मेलिफेरा के अंदर भी ऐसा है कि इसमें वैक्स मॉथ की जो है ना वो प्रॉब्लम हमें आती है, तो हमें
ایک تو اسکارچنگ کرتے رہنا چاہیے اپنے ڈبوں کی ہر سیزن کے اندر تاکہ جب ایک سال نیا آپ کا شروع ہو تو آپ کے باکسز جو ہیں وہ اسٹریس میں نہیں ہونے چاہیے کسی بھی ڈیزیز کے. تو اس میں بیکٹیریل ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے, ویکس ماث بھی ہو سکتا ہے, تو ان دونوں کو ہمیں رجوع کرنا ہوتا ہے. اور جو لاسٹ پکچر ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ اس بی کیپر نے اسپیس کم دی تھی, اس کو یہ خیال تھا کہ شاید ابھی مکھیاں جو ہیں وہ جو ہے ابھی کام کریں گی, لیکن مکھیوں نے جو کام کیا وہ ایکسٹرا کر لیا انہوں نے, تو وہ سائڈ پہ بنا لیا انہوں نے چھتے. اب یہ چھتے بیکار ہیں, اس کو کاٹنا پڑے گا ہمیں. تو اس سے پہلے کہ آپ ایسی سچویشن میں آئیں جس میں مکھیوں کی جو طاقت ہے وہ ضائع ہو اور آپ کا جو ویکس ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے, تو یوں سمجھ لیجیے کہ 6 کلو گرامس ہنی کھائیں گی تو 1 کلو گرام ویکس پروڈیوس ہوگا. تو اس قسم کا جو ایکسٹرا بنا ہوا ہے بالکل سی یہ سمجھے ان کی محنت ضائع چلی گئی, اس کی جگہ آپ کو ہنی ملنا تھا, وہ سب ویسٹ ہو گیا. جس وقت آپ کالونی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جناب, تو پھر آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ساری کی ساری میں نے یہاں پر دکھا دی ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی چیز کم ہوئی نا تو پھر میں ذمہ دار ہوں. اس میں ہوتا ہی ہے کہ پھر آپ صحیح طرح سے مینجمنٹ نہیں کر سکتے. میں خود بھی مطلب اگر میں کسی وقت اپنے 20 کے پاس چلا جاؤں اور میرے پاس ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہو تو پھر میں اوائڈ کرتا ہوں مکھیوں کے پاس جانے سے, بیکاز گند کھانا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا, کوئی سیڈسٹ ہی ہوگا جو پسند کرے گا, اپنی تکلیف کون لینا چاہتا ہے. تو مکھیوں کو ہمیں سبسائڈ کرنا ہے اور اس کے لیے پروٹیکٹیو گیئر جو ہے نا منیمم وہ رکھنا بہت ضروری ہے. تو منیمم پروٹیکٹیو گیئر کے اندر یہاں پر میں نے ساری کی ساری چیزیں آپ کو دکھا دی ہیں. اس میں بی ویل بھی ہے جو کہ کیپ ہے جالی والی, ہائپ ٹول ہے جس سے ہم نے ہائپ کو اپگریڈ کر رہے ہیں. ادروائز مکھیوں نے گلو لگائی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو علیحدہ کرنے کے لیے یہ ہائپ ٹول بڑا ضروری ہوتا ہے, ورنہ آپ جگڑتے رہیں گے اور آپ کی انگلیوں میں تو فوٹو میں آپ کی درد شروع ہو جاتا ہے, اتنی وہ سخت انہوں نے لگایا ہوتا ہے. تو مینجمنٹ کرتے کرتے تھک گئے تھے. اسموکر جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے بی گن, یہ بڑا ضروری ہے. تو اس کو آپ نے استعمال کر رہے ہیں. مکھیوں کو دھونے سے کیا ہوتا ہے, مکھیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے گھر کو لگ گئی آگ اور وہ ہنی کھانے میں مصروف ہو جاتی ہیں اور ہماری طرف رجوع نہیں کرتی ہیں. تو یہ بیسکلی ہم ان کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں, ان کی جو اسٹنگ والی ریلیٹڈ ہے اس ابیلٹی کو ختم کر رہے ہیں. اسموکر بھی ہمیں لیجیے گا, سوری یہ ریپیٹ کیجیے گا کیا ہوتا ہے اس سے. بیسکلی بیز جو ہے نا ان کو یہ میسج جاتا ہے کہ فائر لگ گئی ہے اور ہمارا گھر جل جائے گا. تو ناؤ وی ہیو ٹو موو دا پلیس, لوکیشن چینج کرنی ہے. اب لوکیشن چینج کرنے کے لیے ان کی بڑی ریکویزٹ ہے کہ انہوں نے کچھ کھانا ہے تو وہ گارڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان کے پاس ہنی اسٹور ہوتے ہیں تاکہ اگر کہیں نئی گھر میں جائیں گے تو ان کے پاس اتنا تو پیٹ میں ہو نا اسٹور جو آپ کے وہاں پر چھکا نہیں کھانے. تو یہ ان کی ایک نیچر ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے اوور دا پیریڈ آف ملینز آف ایئرس. تو اب ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم ان کو تھوڑا سا دھواں دیتے ہیں اور اپنا ہم کام کرتے رہتے ہیں. جب بھی وہ کبھی اوپر کی طرف رجوع کرتی ہے ہماری طرف تو ہم کو دھواں دے کے دبا دیتے ہیں. اس میں جو ہم جلاتے ہیں وہ ہم بہترین جو ہے نا وہ کارڈ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ کارٹنز ہوتے ہیں, اس کو ہم لوڈ کر کے اس میں جلا لیتے ہیں. ماچس, یہ آپ کو یاد رہے گی میری بات, کارڈ بورڈ کو آگ لگانے ہمیشہ ہم جو چیز بھولنے والے ہیں نا وہ ماچس ہے. ہم جب چلے جاتے ہیں ہر چیز رکھ لیتے ہیں, ماچس کو بھول جاتے ہیں اور وہاں جا کے سخت پریشان ہوتے ہیں کہ اب سب چیزیں آگے ہیں, آگ کیسے لگائیں گے. تو ماچس کو پہلے رکھنے ہیں. گلوز کا استعمال آپ کریں یا نہ کریں, آئی ایم لیسٹ بادر, کیونکہ گلوز جو ہے وہ میرے استاد نے مجھے سب سے منع کر دیا تھا کہ آپ نے استعمال نہیں کرتے. ریزن اس کی یہ ہے کہ اگر آپ گلوز کا استعمال کریں گے you will never be able to learn the behavior of honey bees. کیونکہ اب وہ مکھیاں کیا چاہ رہی ہیں آپ سے, you are well protected. سر بھی آپ نے ٹوپی پہن لی ہے, ہاتھ بھی آپ کے کورڈ ہو گئے ہیں, now bees cannot sting you. تو پھر آپ بے دردی سے ان کے ساتھ ورک کریں گے جس میں مکھیاں آپ کو کاٹیں گی اور جو مکھی کاٹیں گی آپ کو مر جائے گی. تو یہ میرے استاد نے مجھے سکھایا تھا جرمن. اس نے کہا کہ بیٹا اگر آپ نے بیہیویئر مکھیوں کا سیکھنا ہے تو گلوز کو چھوڑنا پڑے گا. اور مجھے بہت ڈر لگتا تھا مکھیاں کٹوانے سے, آپ کو سو اسکیئرڈ ہے. لیکن اس نے مجھے کسی ایک ایسے انداز سے بتایا تھا, میں ابھی آپ کے ساتھ ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں. تو مجھے پھر اس کے بعد نہایت شرمندگی ہوئی کہ اس کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہیں اور ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو جب میں نے واقعی میں 3 مہینے گزارنے کے بعد جب میں نے گلوز پہنے ہوئے اس نے مجھے دیکھ لیا گورے نے, تو جب اس نے مجھ سے یہ بات کی تو میں نے 3 مہینے کے بعد گلوز اتارے اور پھر مجھے اصل میں پتہ چلنے لگ گیا کہ اب مکھیاں کیا چاہتی ہیں. اس سے پہلے مجھے ان کی بیہیویئر کا کچھ پتہ نہیں چلتا. آئی واز بالکل سمجھ نہیں آتی جو مرضی کرے اور وہ مکھیاں ماریں گی. پھر اس کے بعد آپ نے گلوز نہ پہنے, مطلب میری ریکمنڈیشن ہے گلوز نہ پہنے, لیکن اگر پہنتے ہیں تو اوکے کیا کر سکتے ہیں اس کو, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے. اس کے بعد آپ نے
रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, ब्लाइंडली प्ले नहीं करना। देयर आर पीपल हु पुट स्टोन्स ऑन द बॉक्सेस, वो उसके उन्होंने अलामत रखी होती है कि सर क्वीन है, इसमें नहीं है, कि एक पत्ता रख दिया, 2 रख दिए, 3 रख दिए, उन्होंने अलामतें रखी होती हैं। अनपढ़ तरीका, आवाज़ चली, डब्बे की एग्जामिनेशन किया, एक पत्ता रख के भूल गए दोबारा। हर कॉलम नंबर होनी चाहिए और हर कॉलम जो नंबर है उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ताकि कल वो आपके काम आए कि उसके अंदर से हमें क्या कौन सी कॉलेज ऐसी है जिनसे हमें रीडिंग करवानी है आगे सिलेक्शन के जरिए से। तो रिकॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कलम भी होनी चाहिए, जो अक्सर भूल जाते हैं। तो माचिस और कलम, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें साथ रखना नहीं पियानो पियानो का होना चाहिए। चाहिए। जी ये बहुत अच्छा लगता है। पिकासो भी जिस तरह है ना G8, सर तो हम इसको B8 कर लें, 8 चीजें हैं तो वो यस, कर दो है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। B8 इसको नेक्स्ट इसको हम दे देंगे टाइटल B8 का, B8 समथिंग रेडी। अच्छा जी, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपने जो एग्जामिन करना है बी हाई को वो कैसे करते हैं। ये वैसे मैंने डेमो किया भी था पहले, आपको याद होगा जब हम बाहर थे, लेकिन एक मरतबा मुझे लगता है कि मुझे आपको दोबारा रिपीट कर देना चाहिए। तो विद योर परमिशन